हेलो सांग मैंने वो मोर छोट बड़ भाई भौणी मैंने देखु आज आपण बहुत सुंदर गपटी नहीं आसे ओडिया गपटी सुना चढ़ई वो अत्याचारी राजा अत्याचारी राजार ता भाव आब भाव चलन सब चेंज करदेला कोए सुना चढ़ई गपटी ओडिया भाषा में पुंखानुपुंखान ओडिया भाषा में कही आपण मैंने भिडियोटी प्रथम शेष पर्यंत निहाती देखंतु देखिया पाइबे सुना चढ़ई केमती राजा को भल राजा टे करदेला तेणुक आपण मैंने देखंतु एवं सांग मान कति शेयर करने को भूलु ना भाई भौणी मैंने आपन खाली देखुं लाइक गोटे कर दिंतु आ प्यारा से गोटे कमेंट कर दिंतु। चलतु वीडियो स्टार्ट करा लेट स्टार्ट। गोटे बहुत सुंदर जंगल थिला से जंगल रे गोटे गछरे गोटे सुना चढ़ई रोला सुना चढ़ई बहुत भद्र नम्र शांतशिष्ट थिला से समस्त को साहाय्य करे परोपकारी थिला से प्रत्येक दिन गोटे लेखा सुना अंडा दिए एवं जी अति गरीब दयालु ताकू सी दान करे सी बुद्धदेवंकर अन्य एक रूप थिला से बहुत बुद्धदेव जमी बहुत दयालु थिले समस्त को भल पाउले सी मध्य सेमती चढ़ईटी बहुत दयालु थिला एवं समस्त को भल पाउला से पाखरे धरमपुर बोली गोटे ग्राम थिला से ग्राम रे जने चाषी बहुत दयालु थिला एवं से तार प्रत्येक दिन किछि ना किछि लोकों को साहाय्य करुला साहाय्य करी किछि अर्थ भी आणुला एमिति करी तार निज गुजारांश मेंटौला आज्ञा तार परिवार भरण पोषण करुला। गोटे दिन जंगल को बाहरिला किछि काम करी आसीबो जंगल को जीवा समय रे से देखिया को पाइला ता सामना रे से सुना चढ़ईटी से दयालु लोकटा को ता आसिया बाट को चाही बसीची से लोक मध्य देखिला से चढ़ई बहुत खुशी हला चढ़ई ता चारि पाखरे घूरी बुलिला ता मुंड चारि पाखे एपटे सेपटे होई घूरी पकेला तापरे ता सामना को जाई गोटे सुना अंडाटे देला सुना अंडाटी देखा बहुत सुंदर थिला आज्ञा खाली चकमक करतुला आज्ञा चकमक देखी से अंडा दे से तार जंगल को पलई गला से दयालु चाषी से अंडाटे को हाथ रे धरिला एवं देखिला बहुत सुंदर होइছে आज्ञा बहुत सुंदर देखी से पुणी से अंडा को नहीं धीरे धीरे घर को चलिला घर जाई पहुँचला से घरे से अंडाटा को रखी से भाविला मु ये अंडा को कौन करी ये अंडाटी एते सुंदर थिला मुझे कौन कले मु किछि पैसा इनकम करि परिबी से पुणी चिंता कला गाँ लोक सामना नहीं रखी कि आउ पुणी से भाविला नाई गाँ लोक सामना रखिले राजा कान कथा जीव बहुत बड़ अड़ुआ हम से ए सब चिंता करी पुणी पछरे भाविला नाई से अंडा को धरी से गाँ ठारू किछि दूर रे सहर रे ता सांग थिला बणिया सांग गोटे थिला ता पाखरे जाई पहुँचला सेठी जाई बणिया सांग को से अंडा विषय कहला एवं से अंडाटी ताकू देखैला से बणिया सांगटी कहला सांग मु ये अंडाटी मो काम रे लगेई देबी तते मु किछि पैसा देबी तू तोर नेकी भलरे चलिबू चाषी को चाषी सेठू कहला हो ताहले
ତମେ ଅଣ୍ଡାଟି ରଖ, ମୋତେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଘର କାମରେ ଲଗେଇବି। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ପଇସା କିଛି ନେଇ ସେ ତା ଘରକୁ ସେ ଚାଷୀ ପଳେଇ ଗଲା। ସେ ଘର ଯାଇ ରଖିଲା। ବହୁତ ପଇସା ତାର ଚାଷୀର ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଚାଷୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏତେ ଖୁସି ହେଲା ଯେ ସେ ଭାବିଲା ଯାହା ହଉ ଏତେବେଳେ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଲା। ସେ ଏମିତିକା ସବୁଦିନ ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ସୁନା ଅଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗ ଭଉଣିଆ ତାର ବହୁତ ସୁନା ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ମିଳିଗଲା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଣିଆ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଅରିଜିନାଲ ସୁନାର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲା। ସେ ପୁଣି ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲଗା ବଣିଆମାନେ ସବୁ ଗର୍ବ କଲେ, ଅହଙ୍କାର କଲେ। ଏତେ ସୁନା, ଅରିଜିନାଲ ସୁନା କେଉଁଠି ଆଣିଲା? ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତାକୁ ଦେଖି ଜଳିଗଲେ। ଚାଷୀ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ସେ ପୁଣି ସେଇ ଚଢ଼େଇ ଆସି ସୁନା ଚଢ଼େଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟ ଘୁରି ବୁଲିଲା ତଳେ ପୁଣି ସେ ଚାଷୀର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଚାଷୀ ପୁଣି ସେ ଅଣ୍ଡା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ପୁଣି ସେ ସାଙ୍ଗ ତାର ବଣିଆ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଗଲା। ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡାଟି ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଲା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗ କିଛି ଏଥର ଗହଣା କିଛି ଦେଲା, ସୁନା ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ସୁନା ଦେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସୁନା ତାର ହେଇଗଲା, ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନା। ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଭଲ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜା ଉଆସରେ ସୁନା ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁଆଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ସୁନା କିଏ ନେଇଛ? ସୁନା କେମିତି ଗଲା ଆମ ରାଜଉଆସରୁ? ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ, ନାଇଁ ତ ମହାରାଜ, ଆମେ ସୁନା ନେଇନାହୁଁ। ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ମହାରାଜ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଗାଁର ଖବର ଦେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ବଣିଆମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଜଳି ଯାଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ବଣିଆକୁ ଦେଖି ଜଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜାକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖି ଜାଣିଛୁ ଏମିତି ସୁନା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ସେ ବହୁତ ସୁନା ଆଗେ ଆଣି ଦେଉଛି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସୁନା ରଖିଛି। ତା ପରଦିନ ମହାରାଜ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ସେଇ ଦୟାଳୁ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହାରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦୟାଳୁ ଚାଷୀକି ପଚାରିଲେ, ତୁ କେଉଁଠୁ ସୁନା ଆଣିଛୁ? ଏତେ ଭଲ ସୁନା ତୁ ଆଣୁଛୁ, ଆମକୁ କହ। କାରଣ ମହାରାଜ ସେ ମହାରାଜ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲା। ଏହା ଜାଣି ସେ ଚାଷୀ ବହୁତ ଡରିଗଲା ପରେ ସେ ମହାରାଜ ସେ ଚାଷୀକି ବନ୍ଦୀ କରିକି ତାଙ୍କ ସେ ରାଜଉଆସକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜା ପୁଣି ସେ ଚାଷୀକି ପଚାରିଲେ, ସତ କଥା କହ, ତୁ କେଉଁଠୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଆଣୁଛୁ? ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ଏଥର ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ସେ ମହାରାଜ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କାଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ମାରିଦେବେ, ଭୟ ଦେଲେ। ସେଇଠି ସବୁ ମହାରାଜକୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା ପରେ ମହାରାଜ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର କିଛି ଲୋକ ପୁଣି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲେ। ଚାଷୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାର କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ସେଇ ବଣିକି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସେଇ ସୁନାର ବଣି ଚଢ଼େଇଟି ପୁଣି ଆସିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସୁନାର ବଣି ଚଢ଼େଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଲାନି। ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଜାଣିଥିଲା ଏ ରାଜା ବହୁତ ଲୋଭୀ, ଦୟାଳୁ, ତେଣୁକରି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ନାହିଁ।
ଚାଷୀ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ମହାରାଜ ତାକୁ ମାରିଦେବେ ଧମକ ଦେଲେ। ଚାଷୀ ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଦେଲାନି। ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ଚାଷୀକି ବନ୍ଦୀ କରି ପୁଣି ରାଜ ଦରବାରକୁ ନେଇଗଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଚାଷୀକି ରାଜ ଦରବାର ନେଇ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ଚାଷୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲା, କ'ଣ ମୁଁ କରିବି, ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି, ସେ ଚଢ଼େଇ କାହିଁକି ଦେଲାନି ଅଣ୍ଡା। ଏ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ସେଇ ରାଜ ଉଆସକୁ ଆସିଲା। ଆସି ସେଇ ଚାଷୀ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ଆଗରେ ଯାଇ ବସିଲା। ବସି ଚାଷୀକି କହିଲା, ଜମା ଭୟ କରନି ଚାଷୀ ଦୟାଳୁ, ତୋତେ ମାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମହାରାଜକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀ। ସିଏ ତୋଠାରୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ଜମାରୁ ମାରିବ ନାହିଁ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନାହିଁ। ଏମିତିଆ କଥା ସୁନା ଚଢ଼େଇ କହୁଥିଲା। ଏଇ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଚଢ଼େଇ ନା, ହଉ ଗୋଟେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେ, ମୋର ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦରକାର। ଚଢ଼େଇ ସେଇଠୁ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇପାରିବ, ତୁମେ ତ ଦୟାଳୁ ନୁହଁ। ମହାରାଜ କହିଲା, ହଉ ତୁ ଦେଇକି ତ ଦେଖ। ମହାରାଜ ଚଢ଼େଇକି ଏତିକି କହୁ କହୁ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଯଦି ତୁ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରିବୁ, ଠିକ୍ ଯଦି ଦୟାଳୁ ହେଇଥିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବୁ, ତାହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ହେଇ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁ ଦୟାଳୁ ନଥିବୁ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଲୋଭୀ ଥିବୁ, ତାହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ମହାରାଜ ସେଠୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଭାବିଲା, ସୁନା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ତ ତୁ କେତେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପାପ କରିଛୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ କତରୁ ଲୁଟିଛୁ, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସୁନାଟି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ତୁ କିଛି ଭଲ କାମ କର, ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୋ କତିରୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ନେବୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସୁନା ପାଇବୁ। ରାଜା ସେଇଠୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ କହିଲା, ସତ ତ ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରିଛି, ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଲୋକଙ୍କ କତରୁ ଲୁଟିଛି। ସେ ତାର ମନ ସ୍ଥିର କରି ଚଢ଼େଇକି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ହେବିନି, ମୁଁ ଏଥର ଦୟାଳୁ ହେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଯେତିକ ପାପ କରିଥିଲି ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି, ଏଥର ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମହାରାଜକୁ କହିଲା, ଯେତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେ। ତା କଥା ମାନି ମହାରାଜ ଯେତିକ ଚାଷୀକି ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା, ଆଉ ଯେତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଭଳିଆ ଯେତିକ ସୁନା ଗହଣା ରଖିଥିଲା, ଯେ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଲା। ଦାନ କରି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭଳିଆ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମନସ୍କାମନା କଲା। ବହୁତ ଦୟାଳୁ ହେଲା ପରେ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ସିଏ ଦୟାଳୁ ହେବାର ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା। ତେଣୁକରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମହାରାଜକୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ଫଳରେ ସେଇ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ନେଇ ମହାରାଜ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଲୋଭୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପର ଉପକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଅର୍ଥ ହେଉ କିମ୍ବା କାମରେ ହେଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଲୋଭୀ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି।
এই ছোট ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମହାରାଜ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଗପରୁ ଆପଣ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଦୟାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଏମିତିକା ଗପ ଆଗକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍ମଲ୍ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତା ଶିକ୍ଷାଟି ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି କାମରେ ଆସିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ମଜା ନେବେ। ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି କାମରେ ଆସିବ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ନମସ୍କାର, ହର ହର ମହାଦେବ।